بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنا کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ برطانیہ، روس، امریکہ اور چین ایک کے بعد ایک دنیا کے اقتدار کی مسند پر فائز ہوتے گئے۔ آسمانی صحیفوں کی تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، مگر انسانیت پھر بھی ہوش میں نہ آئی۔ سونامی آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، مگر انسانیت غفلت سے نہ نکلی۔ خدا نے انفارمیشن ایج پیدا کر دی۔ اس کے اجمی بندوں نے نبی عربی کے پیغام کو اٹھایا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی، مگر انسانیت پھر بھی نہ سنبھلی۔ قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سو جسے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی۔ بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گریں، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو، جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدم درینہ، میرے یارغار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے۔ اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے۔ ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی۔ پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی۔ اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے، مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا۔ ہمیں اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھانکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھیں، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا اور ہر سختی برداشت کی۔ اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا۔ خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر میں تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی۔ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی۔ ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو، تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کے مانند اڑنے لگے۔
कोहसार रेखसार बन गए, समंदरों ने पहाड़ जितनी ऊंची लहरें उठाना शुरू कर दी। मैदान समंदर बन गए, ज़मीन ने अपने आतिशफशां बाहर उगल दिए। वादियों में आग के दरिया बहने लगे, धरती ने अपने सारे जलजले बाहर निकाल फेंके। ज़मीन उलट पुलट हो गई, शहर खंडरों में बदलने लगे, इमारतें खाक होने लगीं, आबादियाँ कब्रिस्तानों का मंजर पेश करने लगी। कमज़ोर इंसान की भला हैसियत ही क्या थी? वो जो कुछ देर कबल नए घर की तामीर के मंसूबे बना रहे थे, नई दुकान और नए कारोबार की मंसूबाबंदी कर रहे थे, शादी और निकाह की उम्मीदें बांध रहे थे, नई कार और नए कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे, औलाद के मुस्तकबिल की प्लानिंग में मसरूफ़ थे, अपने तमाम इरादे और सारे अज़ाइम भूल गए। माएँ दूध पीते बच्चे छोड़कर भागीं, हामला औरतों के हमल गिर गए, ताकतवर कमज़ोरों को कुचलते और नौजवान बूढ़ों को छोड़ते भागने लगे। सोना चांदी सरे राह पड़े हैं, नोट हवा में उड़ रहे हैं, कीमती सामान बिखरा हुआ है, मगर कोई लेने वाला नहीं, समेटने वाला नहीं। घर, कारोबार, रिश्तेदार, नाता उसबाब सब गैरहम हो चुके हैं। हर नफ्स सिर्फ अपनी फिक्र में है। आज इंसान सबको भूल गया है, सिर्फ एक खुदा को पुकार रहा है, मगर कोई जवाब नहीं आता। दहरिये और मुल्हिद भी नामे खुदा की दुहाई दे रहे हैं, मगर कोई जाए आफियत नजर नहीं आती। बर्बादी के साए पीछा नहीं छोड़ रहे, मौत हर जगह ताकुब कर रही है, मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। आखिरकार जिंदगी मौत से शिकस्त खा गई, जिंदगी खत्म हो गई, मगर इसलिए कि ज़िंदगी को अब शुरू होना था। सालिया से मेरी दोस्ती उस वक्त हुई थी जब मैंने मौत के बाद या ज़्यादा दुरुस्त अल्फाज में फ़ानी दुनिया के धोखे से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखा था। लोग मौत से बहुत डरते हैं, मगर मेरे लिए मौत एक इंतहाई खुशगवार तजर्बा थी। मुल्कुल मौत, इज़राइल का नाम, दुनिया में दहशत की एक अलामत है, मगर मेरे सामने वो एक इंतहाई खूबसूरत शक्ल में आए थे। उन्होंने बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से मेरी शख्सियत यानी मेरी रूह को मेरे जिस्म से जुदा किया। मेरा जिस्मानी वजूद साबका दुनिया में रह गया और मेरी असल शख्सियत को उन्होंने इस नई दुनिया में, जिसका नाम आलमे बरज़ख था, मुंतकिल कर दिया। बरज़ख का मतलब पर्दा होता है। मुल्कुल मौत के ज़ाहिर होते ही मेरे और पिछली दुनिया के दरमियान एक पर्दा हाइल हो गया, जिसकी बिना पर उस दुनिया से मेरा राब्ता ख़त्म हो गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी जुदाई के गम में मेरे अहले खाना पर क्या गुजर रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी तरबियत की बिना पर वो खुदा की रज़ा पर साबर और शाकिर होंगे। मैं अपनी असल शख्सियत समेत अब एक नई दुनिया में था। ये बरज़ख की दुनिया थी। इस नई दुनिया में मुल्कुल मौत इज़राइल ने मुझे जिस शख्स के हवाले किया वो यही सालिया था। इसके साथ बहुत से खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश गुफ्तार फरिश्ते मौजूद थे। इन सब के हाथों में गुलदस्ते, ज़ुबान पर मुबारकबादियाँ और सलामती की दुआएं थीं। मुबारक सलामत के इस माहौल में वो सब मिलकर मुझे यकीन दिला रहे थे कि आजमाइश के दिन ख़त्म और जन्नत की अजीम कामयाबी के दिन शुरू हो गए। इस वक्त सालिया ने मुझे ये खुशखबरी दी कि बरज़ख की ज़िंदगी के आगाज़ पर मेरे लिए पहला इनाम परवरदिगारे अर्ज़ो समावात के हजूर पेशी है। इसने मुझे बताया कि ये एहसास हर शख्स को नहीं मिलता। मेरे लिए ये खुशखबरी जन्नत की खुशखबरी से भी ज़्यादा कीमती थी। इन सब की मैयत में मेरा सफ़र शुरू हुआ। ये नई दुनिया थी जहाँ फासले, ज़मान और मकान के मायने इस तरह बदल गए थे कि वो अल्फाज के किसी जामे में बयान नहीं हो सकते। मैं मस्ती और सरशारी के आलम में ये सफ़र तय कर रहा था कि एक जगह हम रुक गए। ऐलान हुआ कि ज़मीन के फरिश्तों की हद आ गई है, सब यहाँ रुक जाए। सिर्फ सालिया को मेरे साथ आगे बढ़ने की इजाज़त मिली। आलम समावात का सफ़र शुरू हुआ। जल्द ही हम एक और जगह पहुँच कर रुक गए। यहाँ जिब्राइल अमीन ख़ास तौर पर मेरे इस्तकबाल के लिए आए। मुझे देखकर वो कहने लगे,